மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவனே, என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்து கதறுகிறது. என் ஆத்துமா தேவன் மேல், ஜீவனுள்ள தேவன் மேலேயே தாகமாயிருக்கிறது. நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன்? முன்னே நான் பண்டிகையை ஆசரிக்கிற ஜனங்களோட கூட நடந்து கூட்டத்தின் களிப்பும் துதியுமான சத்தத்தோடே தேவாலயத்திற்கு போய் வருவேனே. இவைகளை நான் நினைக்கும் போது என் உள்ளம் எனக்குள்ளே உருகுகிறது. जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हालेलुया। तेरी उपस्थिति मेरे लिए ऐसे ही होने दे खुदा। मैं तुझ में शोकित हो जाऊं। என்னுடைய உள்ளம் உமக்காக உருகட்ட ஆண்டவரே. உம்மை ஆராதித்து மகிமைப்படுத்தி உம்மை துதிக்க எப்பொழுதும் நான் आयत्तमागी समुखத்தில் வரட்டும். तेरी आराधना स्तुति करने के लिए हमेशा हमेशा मैं तैयार होकर तेरी उपस्थिति में मैं आकर रहूं खुदावन। हमें अगुवाई कर खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य यीशु को
celebrate. Sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate. Sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly to be praised. The Lord is great and greatly
அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி அப்பா அப்பா உங்களுக்கு தான் ஆராதனை ஸ்தோத்திர பலி அப்பா அப்பா உங்களுக்கு தான் அப்பா அப்பா
खुदावन, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो खुदावन, सारा आदर महिमा राजा प्रभु तेरी उपस्थिति में हम रखते हैं खुदावन। राजा तेरे लिए राजा सुगंध धूप के समान होने दे राजा। हालेलूया हालेलूया हालेलूया। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ஆண்டவரே அப்பா, சுகந்த வாசனையான நம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கும்படிக்காக எங்களுடைய ஒரு துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் உடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆவியானவரே எங்களை நடத்துவீராக ராஜா. முத பிரசன்னம், முத மகிமை, முத காருண்யம் எங்களை மூடிக்கொள்வதாக வழி நடத்தும் ராஜா. எல்லா கன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென் ஆமென். ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். उत्पत्ति 3 अध्याय को हम पलटे हैं. அதுல 9ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 9वीं आयत को हम पढ़ते हैं. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? ஆதாமே நீ எங்க இருக்கிறாய்? हे आदम, तू कहाँ है? எப்பொழுதுமே குளிர்ச்சியான வேளையில் தேவன் இவரோடு கூட பேசுகிறதுக்கு அவர் வருகிறவராய் இருக்கிறார். हमेशा परमेश्वर ने दिन के उस ठंड समय पर उनसे बातें करने के लिए आया करते थे. ஆனா அந்த நேரத்துல கர்த்தர் வந்துட்டாரு. ஆனா அவங்க அங்க இல்லவே இல்லை. ऐसे ही परमेश्वर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आदम नहीं है. அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து விலகி ஓடி போயிட்டார்கள். यानी उस जगह से उन्होंने अपने आप को छुपा दिया. தேவன் இவர்களுக்கென்று கொடுத்த இடத்திலிருந்து இவங்க விலகி போயிட்டாங்க. परमेश्वर ने उनके लिए दिए हुए थे उसी जगह में वे नहीं थे. அப்ப தேவன் ஒவ்வொருவரும் இருக்கும்படியான ஒரு ஸ்தலத்தை, ஒரு இடத்தை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். यानी परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जहां होनी चाहिए वैसे एक स्थान को नियुक्त कर रखे हैं. அந்த இடத்துல தேவன் வரும்போது நம்ம அங்க இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை நம்ம பார்க்கணும். हमें ये देखना चाहिए कि क्या जब परमेश्वर आता है उस वक्त हम परमेश्वर जो हमारे लिए रखे हैं उस स्थान पे है या नहीं. தேவன் அந்த இடத்துல நம்மோடு உறவாடும்படியாய் வருகிறார். परमेश्वर हमसे बात करने के लिए वहां पर आते हैं. பல காரியங்களை பேசும்படியாய் வருகிறார். कई बातों को हमसे कहने के लिए चाहते हैं. அந்த நேரத்துல அந்த இடத்துல நம்ம இல்லன்னா अनेक ஆசீர்வாதங்களை நம்ம மிஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். यदि उसी समय पर जब परमेश्वर आते हैं उस समय पर हम लोग वहां नहीं है तो कई आशीष को हम खो जाते हैं. சோ தேவன் நியமித்த அந்த இடத்துல, அந்த ஓட்டத்துல நம்ம இருக்கிறோமா அல்லது தவறான இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமா? आज हमें ये देखना है कि क्या परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जो नियुक्त किया है उसी दौड़ में, उस स्थान पे हम है या नहीं. சில தவறான இடத்துல இருந்து கூட தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். कई बार हम गलती जगह पर हो जाते हैं, यानी जिस स्थान को परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया उसी स्थान पे रहकर हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो मुझे आशीषित कर रहे हैं करके. நம்ம இருக்கிற இடம் நம்ம குறிக்கிற இடமா இருக்க கூடாது. நம்முடைய பேரண்ட்ஸோ நம்முடைய நண்பர்கள் முன்குறித்த இடமா இல்லாதபடி அது பரலோகம் முன்குறித்த இடமா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கும்போது அது வனாந்தரமோ, அது பாலைவனமோ, அது தனி தீவோ, அது எந்த இடமா இருந்தாலும் கர்த்தர் அதுல அந்த பிரசன்னத்தை நம்ம உணர முடியும். जो स्थान हम रहते हैं वो स्थान हमारी माँ बाप या हमारे रिश्तेदार या हमारे बच्चे या हमारे और कोई भी नियुक्त किया हुआ स्थान नहीं होना चाहिए, या खुद हमने नियुक्त किया स्थान नहीं होना चाहिए, वरन परमेश्वर की ओर से वो स्थान हमारे लिए नियुक्त किया हुआ स्थान होना चाहिए. अगर वो स्थान यदि परमेश्वर के ओर से जो नियुक्त किया हुआ वो स्थान यदि वनांतर हो या वो पानी हो या नदी हो या निर्जल जगह हो, कोई भी हो, वहां पर परमेश्वर हमें उचित रीति से अगुवाई कर सकते हैं. ஆமென். आमीन. வேதத்துல பல பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள், ஆனா சில சமயத்துல அவங்க லைஃப்ல தவறான இடத்துல போய் அங்க சிக்கி கொண்டது நிமித்தமாக பெரிய இழப்பை அவங்க சந்திக்க நேரிட்டதா இருந்துச்சு. कई बार जो परमेश्वर के ओर से बुलाए हुए परमेश्वर के लोग जो बाइबल में देखते हैं, उन्होंने जब परमेश्वर जिस स्थान को उनके लिए रखे थे उसी स्थान को छोड़कर और कहीं जगह पर चले जाते हैं, उसके चलते उनके जीवन में क्या क्या परेशानी हुआ करके हम देख सकते हैं. முதலாவதாக எலியா என்கிற தேவ மனுஷர்.
முதலாவதாக எலியா என்கிற தேவ மனுஷர். पहला एलिया करके परमेश्वर की दास के बारे में देखेंगे. 1 ராஜாக்கள் 17 அதிகாரத்துல 1 வசனத்துல நம்ம இப்படியாய் வாசிக்க முடியுது. पहला राजा 17वें अध्याय और उसका पहला आयत में हम इस तरह पढ़ सकते हैं. அவர் சொல்றார், நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். यहाँ पर एलिया भविष्यवक्ता कहते हैं जो मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूँ. அதுக்கப்புறம் தேசத்துல பயங்கரமான பஞ்சம் வந்துருச்சு. उसके बाद देश में बहुत बड़ा अकाल आ चुका था. அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் இவரை நீ கேரித் ஆற்றண்டையில போய் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாரு. उसके बाद परमेश्वर ने उनसे कहा एलिया नबी से करीद नामक एक नाली के किनारे जाकर चुप जा करके. அதுவும் கர்த்தர் இவனுக்கென்று நியமித்த இடமா இருக்கிறது. उस स्थान में परमेश्वर ने ही एलिया के लिए नियुक्त किया हुआ था. அதுக்கு பிறகு சாரிபாத் என்கிற ஊர்ல போய் அந்த விதவை வீட்ல இருக்கிறார். அதுவும் கர்த்தர் நியமித்த இடம். उसके बाद सारीबात करके एक विधवा के घर पे जाकर रहने के लिए प्रभु ने कहते हैं वो भी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ स्थान. அதுக்கு பிறகு கர்மேல் பர்வதத்துல போய் அங்க நிற்கிறார். उसके बाद खरमेल पर्वत पर उन्होंने खड़ा हुआ था. ஒத்தைக்கு ஒரே ஆளாய் நின்று எலியாவின் தேவனே தேவன் என்பதை நிரூபித்து காட்டுகிறார். वहां पर बस एक अकेला आप ही खड़े होकर सारे पहाड़ के देवताओं के सामने लोगों के सामने परमेश्वर ही यहोवा एलिया का परमेश्वर करके उन्होंने वहां पर स्थापित किया. நம்மை போல பாடு உள்ள மனுஷன், वो हमारे समान साधारण व्यक्ति था. தன்னன் தனிமையில अकेला में கர்த்தருக்காக நின்ற தேவ மனிதர். यहोवा के लिए खड़े रहते थे. ஆனா இந்த தேவ மனிதர் यही एलिया नबी जो है இப்போ ஒரு தவறான இடத்துல போய் அவர் நிக்கிறார். अब एक गलत स्थान पर जा पहुंचते हैं. 19 அதிகாரத்துல 19वीं अध्याय में पहला राजा 9வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 9 आयत में இப்ப அவன் ஒரு கெபிக்குள்ள இருக்கிறார். यहाँ पर एक कूफा के अंदर एलिया नबी है. அவர் நினைத்திருக்கிறார், ஒருவேளை இந்த கெபி எனக்கு பெரிய பாதுகாப்பா இருக்கலாம். शायद एलिया नबी ने सोचा होगा ये कूफा मेरे लिए बिल्कुल एक सुरक्षित का स्थान है. ஏனென்றால் இவனை உயிரை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்க ராணிக்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க. क्योंकि इसका जान को लेना है करके वहां के रानी जो है वो तैयार रह रही है. அதனால எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்ப இந்த கெபிக்குள்ள அவர் தஞ்சம் புகுந்துட்டாரு. इसीलिए उन सारे कार्य को छोड़कर अभी एलिया नबी ने क्या किया है, इस कूफा के अंदर जा बैठा है. இந்த கெபி எனக்கு சேஃப்டியான பிளேஸ். ये कूफा मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह है. நிச்சயமா இங்க எனக்கு தண்ணீரும் அப்பமும் எப்படியாவது கிடைக்கும். यहाँ पर मुझे जरूर रोटी और पानी तो मिल जाएगी. எப்படியாவது பிழைச்சிரலாம். किसी तरह हम बचेंगे. யார் என்னை தொட முடியாது. कोई मुझे छू नहीं सकता. இது எனக்கு சரியான இடம். ये मेरे लिए बिल्कुल सही स्थान है. ஆனா கர்த்தருடைய பார்வையில அது தவறான இடம். लेकिन यहोवा की नजर में वो बिल्कुल गलत स्थान. கர்த்தர் சொல்றாரு, यहाँ पर यहोवा कहता है அப்ப இங்க உனக்கு என்ன வேலைங்கறாரு. हे एलिया तेरे लिए यहाँ क्या काम है. இது உனக்கு ஏற்ற இடமே கிடையாது. ये तेरी जगह नहीं है. திருப்பி 19வது வசனத்துல 13வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது இங்க உனக்கு என்ன காரியம்ங்கறாரு. फिर 13वीं आयत में प्रभु कहते हैं 19वीं अध्याय का यहाँ तेरे लिए क्या काम है. இது உனக்கு தேவையில்லாத இடம். ये तेरे लिए जरूरत नहीं है. வேணா உன் பார்வையில இது ரொம்ப சேஃப்டியான பிளேஸ் போல காணப்படுகிறது. तेरी नजर में हो सकता है ये स्थान बिल्कुल आपके लिए सुरक्षित स्थान हो. ஆனா நீ வனாந்தரத்துல இருந்தாலும் நான் உன்னை பாதுகாக்கிற தேவன் என்பதை கர்த்தர் சொல்லுகிறார். लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उनको याद दिलाता है यदि तू वनांतर में क्यों ना हो लेकिन मैं ही तुझे संभालता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு, இங்க உனக்கு என்ன வேலை. यहोवा परमेश्वर कहते हैं यहाँ तेरा काम क्या काम है. இது நான் உனக்கு குறித்த இடமே அல்ல. ये स्थान तेरे लिए मैंने नहीं नियुक्त किया है. நீ எழுந்து மீண்டும் தமஸ்கு வழியாய் வனாந்தரத்துக்கு போ என்று சொல்லுகிறார். दोबारा तू उठो और दमिश्क के रास्ते पे होकर आप जा करके कहते हैं वनांतर की ओर. எந்த வனாந்தரம் இவனுக்கு பயமா இருந்ததோ, எந்த வனாந்தரம் இவனுக்கு கஷ்டமா இருந்ததோ திருப்பி அங்கே போ என்று சொல்லுகிறார். जो वनांतर निर्जल जगह इनके लिए कष्ट का स्थान था, परेशानी की जगह थी, वहीं पर जाने के लिए यहोवा परमेश्वर इन्हें कहते हैं. अनेक சமயத்துல வனாந்தரமா அது எனக்கு தேவையே இல்லப்பா. कई बार हम कहते हैं वनांतर नहीं मुझे नहीं चाहिए. வனாந்தரமா அது எனக்கு ஐயோ ரொம்ப வேணவே வேணாம், எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான இடம் தான் வேணும் என்று சொல்லி கொண்டிருப்போம். मेरे लिए वनांतर नहीं चाहिए, मेरे ऐसा स्थान चाहिए जहां मुझे आशीषें मिले. ஆண்டவரை நம்பி போங்க. हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर कर जाएं. ஒருவேளை உங்களுக்கு குறித்த இடம் அது வனாந்தரமா இருக்கலாம். यदि परमेश्वर आपके लिए नियुक्त किया हुआ स्थान वो वनांतर क्यों ना हो, அது பள்ளத்தாக்கா वो இருக்கலாம், तराई क्यों ना हो, அது தனிமையா இருக்கலாம், अकेला के स्थान क्यों ना हो, ஒருவேளை சில போராட்டத்தோடு வாழ்ந்து या கொண்டிருக்கலாம். कोई परेशानी के साथ भरे रहता क्यों ना हो.
हो, சத்துருக்கள் நிறைந்த இடமா இருக்கலாம், शत्रु भरे रहते क्यों ना हो, கர்த்தர் குறித்த இடமா இருந்தால் लेकिन वो ही स्थान परमेश्वर के और से नियुक्त किया हुआ स्थान है तो எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காமே போகும். कोई भी कार्य आपके विरोध नहीं आ सकता அந்த है. இடத்துல கர்த்தர் உங்களை போஷிப்பார். वहाँ पर प्रभु आपको खाना खिलाएंगे. கெபிக்குள் இல்லாத பாதுகாப்பை தேவன் அங்க கட்டளையிடுவார். जहाँ गुफा के अंदर जो आपका सुरक्षित नहीं है, उसी ऐसे सुरक्षित से आपको प्रभु संभालेंगे. காகங்களை கொண்டு கர்த்தர் போஷிக்கிறவராய் कौवे के இருக்கிறார். द्वारा परमेश्वर आपको खाना खिलाएंगे. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் குறித்த இடத்துல இருப்போம். हम जहाँ पर परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसी स्थान पर रहें. கர்த்தர் மீதியை பார்த்துக் கொள்கிறவராய் बाकी இருக்கிறார். कार्य परमेश्वर संभालेंगे. வேதத்துல நீங்க பார்க்கும்போது बाइबल में देखेंगे तो அநேக பரிசுத்தவான்கள் कई पवित्र जन வனாந்திரத்தில் தான் உருவாக்கப்பட்டார்கள். वो निर्जल जगह में ही बनाए गए. அநேக பரிசுத்தவான்களை कई पवित्र जनों को கர்த்தர் வனாந்திரத்தில் தான் அழைத்தார். परमेश्वर वनांतर में ही बुलाया है. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த இடத்துல கர்த்தர் உங்களையும் வைத்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आपको भी इस स्थान में रख कर बना लेते हैं आपको, பலருக்கு ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் உங்களை உருவாக்கி ताकि கொண்டிருக்கிறார். कई लाखों के लिए तो आप आशीष का कारण बने. ஒருவேளை இது செழிப்பான இடம் என்று லோத்துவை போல போயிருக்கலாம். यदि ये बहुत ही सफलता के स्थान करके लूत के समान आप गए होंगे, ஆனா அழைக்கப்பட்ட ஆபிரகாம் வனாந்திரத்தில் தான் இருக்கிறாரு. लेकिन जो परमेश्वर उसे बुलाए हुआ अब्राहम जरूर वनांतर में ही रहा करता था. ஆனா லோத்துடைய சந்ததி போயிருச்சுங்க. लूत का वंश के तो कोई नाम वाम नहीं है. ஆனா ஆபிரகாமுடைய சந்ததி வனாந்திரத்தில் இருந்தாலும் இன்றைக்கு அவர்கள் ஜீவனோடு செழிப்போடு ஆசீர்வாதமாய் முழு உலகத்திற்கும் அவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறார்கள். लेकिन आज भी अब्राहम का वंश जो है, पीढ़ी जो है, आज तक उन्होंने परमेश्वर की ओर से बहुत ही सफलता के साथ, आशीषों के साथ अभी सारे संसार के लिए आशीष का कारण बन चुका है. சோ கர்த்தர் அழைத்த, கர்த்தர் உங்களுக்கு என்று குறித்த இடத்துல நாம் இருக்கும்போது மீதியை கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்வார். तो जहां परमेश्वर हमें बुलाया है, जहां परमेश्वर हमें नियुक्त किया है, उस स्थान पे हम रहें, परमेश्वर बाकी कार्य को संभालेंगे. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. இரண்டாவதாக யோனா என்கிற தேவ மனுஷனை பார்ப்போம். दूसरा योना करके परमेश्वर के दास के बारे में देखते हैं. யோனாவை கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு, நீ நினிவேக்கு போய் பிரசங்கம் பண்ணுப்பான் என்று சொல்லுகிறாரு. योना से परमेश्वर ने कहा, योना तू निनिवे की ओर जाओ और वहां के लोगों के विरुद्ध प्रचार कर करके कहा है. ஆனா யோனா கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி ஓடி தர்சீஸ்க்கு போகிறார்கள். लेकिन योना ने क्या किया, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर उन्होंने दर्शीश की ओर जाने लगा. கர்த்தர் உனக்கென்று நியமித்த மினிஸ்ட்ரி பிளேஸ் அது எது என்றால் நினிவே தான். परमेश्वर आपके लिए नियुक्त किया हुआ स्थान, सेवा का स्थान जो है वो निनिवे है. ஆனா இவன் தெரிந்து கொண்ட ஊழிய ஸ்தலம் அது தர்சீஸா இருக்கிறது. लेकिन योना ने जो नियुक्त किया है, अपने लिए चुन लिया है, वो स्थान दर्शीस था. கடைசில நினிவேவிலும் இல்ல தர்சீஸிலும் இல்ல, மீன் வயிற்றுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்கிறார். अब अंत में क्या हुआ था, ना तो निनिवे में ना तो दर्शीश में, लेकिन बैठा है मछली की पेट में. இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லனா எங்கேயோ போய் சிக்கிட்டு உட்கார்ந்திருப்போம். जहां हमें होनी चाहिए, होना चाहिए, वहां नहीं है तो और ऐसे स्थान पर जाकर हम फंस जाएंगे. எலியா கெபிக்குள்ள போய் சிக்கிட்டாரு. एलिया नबी कूफे के अंदर फंस गए. யோனா மீனுக்குள்ள போய் சிக்கிட்டாரு. योना मछली की पेट में फंस गए. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोग, கர்த்தர் உங்களுக்கு என்று ஊழியம் செய்யும்படியாய் ஒரு ஃபீல்டை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए सेवा के लिए एक स्थान को रखे हैं. நம்ம வெளிப்புறமாய் பார்த்து நம்ம சூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். हम बाहर इस नजर में, इस आंखों में जो हमें दिखाई देता है उसे रख कर हम अपने स्थान को चुनते हैं. ஆனா பரலோகம் நம்மளை எங்க அனுப்புகிறது என்று நம்ம கேட்டு அதன்படி கீழ்ப்படித்து போகும்போது பெரிய எழுப்புதலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். लेकिन हम जो स्वर्ग हमें जहां जाने के लिए नियुक्त किया है, अगर उसी स्थान की ओर हम जाएंगे तो बहुत बड़ी बेदारी को हम देख पाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. மீன் வயிற்றுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்கிறார். यहाँ पर योना ने मछली की पेट में बैठा है. கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி போனாலும் கர்த்தர் எவ்வளவு இரக்கமுள்ளவராய் இருக்கிறார். यदि परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर ये भागते क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कितनी दयालु है. இவனை பத்திரமா வைக்கப்பதற்காக தேவன் ஒரு மீனை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். योना को सुरक्षित रखने के लिए एक मछली को प्रभु ने तैयार कर रखे थे. இப்ப அந்த மீன் வயிற்றிலிருந்து அவர் ஜெபிக்கிறார். अब उस मछली की पेट में से वो प्रार्थना करने लगा. அப்ப கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்கிறார். तब परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी. ஹalleluya. हालेलुया. நீங்க எங்க இருக்கிறீர்கள்? आप कहाँ हैं? நீங்க எங்க இருக்கிறீர்கள்? आप कहाँ हैं? நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து எந்த ஊழியத்தை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க? आप कहाँ रहकर क्या सेवा को कर रहे हैं? யோனா கப்பல்ல அடித்தட்டில போய் தூங்கிட்டு இருக்காரு. योना ने उस नाव के, उस जहाज के बिल्कुल नीचे स्थल पर जाकर सो रहा था. கடல் கொந்தளிக்குது.
पूरा समुद्र लहरों से भरा हुआ है। கப்பல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் அழுகுறாங்க, புலம்புறாங்க. सारे लोग जहाज के अंदर वो चिल्ला रहे थे, இவரு தூங்கிட்டு இருக்கிறாரு. लेकिन ये सो रहा था। மாலுமி வந்து எழுப்புறாரு. कप्तान आकर उन्हें जगाया। கேக்குறாரு, அப்பா உன் பேர் என்ன, உன் தொழில் என்ன, நீ எங்க இருந்து வருகிறான்னு கேக்குறாரு. तब उन्होंने पूछा तू किन जाति का है, कहां से आ रहा है, तेरा नाम क्या है, तेरे बिजनेस क्या है करके पूछा है। உன் தொழில் என்னங்கிறாரு. तेरा व्यापार क्या है, என்ன தொழில்? क्या व्यापार है, ஊழியம் செய்கிற தொழில். सेवा करना। நீ எங்க இருந்து வருகிறா, तू कहां से आया நீ है, எங்க போகிறா, तू कहां जा रहा है। அதோட ஆன்சர் என்ன? उसका उत्तर क्या है, கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி போறேன். मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग कर आ रहा हूँ। கர்த்தர் எனக்கு குறிக்காத இடத்துக்கு நான் போகிறேன். जहाँ प्रभु ने मुझे नियुक्त नहीं किया उसी स्थान की ओर जा रहा हूँ, ஆனா கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய போகிறேன். लेकिन परमेश्वर की सेवा। இப்படிதான் நம்மளும் இருக்கிறோம். आजकल हम भी ऐसे हैं। நினிவே நான் நினிவே, தர்சிஸ் நான் தரிசிஸ். यदि निनिवे को जाना है तो निनिवे को जाना चाहिए, தர்சிஸ் நான் தரிசிஸ். यदि दर्शीश को है तो दर्शीश जाना चाहिए। உங்களுக்காக பல லட்ச ஜனங்கள், வலது கைக்கு இடது கைக்கு வித்தியாசம் தெரியாத லட்ச ஜனங்கள், அழிவை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் காத்திருக்கிறார்கள். आपके लिए ऐसे लोग इंतजार में हैं, जो लाखों लोग जो जिन्होंने अपने दाएं या बाएं की अंतर नहीं जानते हैं, वे लोग आपके लिए इंतजार में हैं। நீங்க தர்சிஸ்க்கு தேவையே இல்லைங்க. आप दर्शीश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, நினிவேக்கு தான் நீங்க தேவை. आपको निनिवे के ही जाना चाहिए था, நினிவேக்காக தான் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். क्योंकि वहां जाने के लिए ही प्रभु ने आपको बुलाया है। நினிவேயுடைய மக்களுக்காகத்தான் தேவன் உங்க மேல் அபிஷேகத்தையும் கிருபையும் வரங்களையும் வைத்திருக்கிறார். निनिवे के लोगों के लिए परमेश्वर अभिषेक को, कृपा को, वरदानों को आपके ऊपर रखे हैं। தர்சிஸ்க்கு வேற யாரோ இருக்கிறாங்க. दर्शीश के लिए और कोई लोग हैं, ஆகவே உங்களுடைய தரிசனம் சரியான இடத்துல கர்த்தர் குறித்த இடத்துக்கு திரும்புவதாக. इसलिए आपका दर्शन बिल्कुल सही जगह की और यानी परमेश्वर जगह आपके लिए नियुक्त किया है उसी स्थान की ओर लौटे। ஆமென். आमीन। ஆகவே கெபிலிருந்து வெளியே வாங்க, इसलिए कुफा से बाहर आइए, மீன் வயிற்றிலிருந்து வெளியே வாங்க, मछली की पेट में से बाहर आइए, சரியான இடத்துக்கு போங்க. सही स्थान पर पहुंचे। மூன்றாவதாக और तीसरा மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 26வது அதிகாரம். 26वें अध्याय, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 26வது அதிகாரம் मत्ती 26वें अध्याय को हम पलटें, 58வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 58 को हम पढ़ते हैं। பேதுரு தூரத்திலே அவருக்கு பின் சென்று பிரதான ஆசாரியருடைய அரண்மனை வரைக்கும் வந்து உள்ளே பிரவேசித்து முடிவை பார்க்கும்படி சேவகரோடு உட்கார்ந்தார். पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे वहां याजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने के लिए प्यादों के साथ बैठ गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। பேதுரு யாருங்க? पतरस कौन था? இயேசுவால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன். परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से बुलाई हुआ चेला था, இப்ப எங்க உட்கார்ந்திருக்கிறார்? लेकिन अब कहाँ बैठा है? இது அவர் உட்கார வேண்டிய இடமா? क्या यहाँ उनके बैठने हैं क्या? நீங்க யோவான் 18 லூக்கா 22 நீங்க வாசிக்கும் போது युगन 18 और लूका 22 में भी हम पढ़ सकते हैं, அங்க அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார், वहां पर उन्होंने बैठे थे அங்க குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்கிறார், और आग सेक रहे थे, பல மணி நேரம் அங்க செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறார். कई घंटे उन्होंने वहां पर बैठे हुए थे। யாரோட கூட? किसके साथ? எந்த ஜனங்களோட கூட? किन लोगों के साथ? இயேசுவை விரோதிக்கிறவர்களோட கூட. जो लोग यीशु मसीह को विरोध किया करते थे, இயேசுவை கொலை செய்யணும் என்று यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार थे, उन लोगों के साथ। இயேசுவை சிலுவையில் அறைங்கன்னு சொன்ன यीशु கூட मसीह को क्रूस पर लगा ले करके जो कहते थे, उन लोगों के साथ, அந்த கூட்டத்தோட உட்கார்ந்துகிட்டார். उनके साथ बैठे हुए थे। உட்கார்ந்து இருக்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு जैसे बैठे बैठे कुछ समय के बाद क्या हुआ, இவர் என்ன பேச ஆரம்பிக்கிறாரு? इन्होंने क्या बोलने लगा, இயேசுவா அப்படின்னா யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க. क्या यीशु? मैं तो नहीं जानता அவர் वो कौन சத்தியம் है? சபிக்கவும் தொடங்கிட்டார். और उन्होंने वादा करने और यीशु मसीह के विरुद्ध श्राप करने लगा। இதே பேதுரு என்ன சொன்னாரு? यही पतरस क्या बोला था एक बार, இயேசுவே உமக்காக என் ஜீவனையே தருவேன்னார். हे यीशु मसीह तेरे लिए मैं अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हूँ, எல்லாவற்றையும் நான் விட்டு வந்தேன்னார். सब चीजों को मैं छोड़कर आता हूँ। இப்ப அவர் வார்த்தையே மாறிடுச்சு. लेकिन अब उन शब्द बिल्कुल बदल चुका है। காரணம் அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற இடம் தான். जहाँ उन्होंने बैठे हुए थे वो स्थान। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, நீங்க எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க? आप कहाँ बैठे हैं? உங்களுடைய நேரம் எங்க செலவழிச்சிட்டு இருக்கீங்க? आपका समय कहाँ बिता रहे உங்க हैं? சுத்தில எப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் இருக்காங்க? आपके चारों तरफ कैसे लोग हैं? அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்பிரிட் உங்களை அடிச்சிரும். उनके अंदर जो आत्मा है आपको बिल्कुल नाश कर देगी। இது நீங்க உட்கார வேண்டிய இடமே இல்ல. ये स्थान आपका नहीं है। இதுக்கு பதிலா பேதுரு அங்க உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி இருந்தார்னா எத்தனையோ அற்புதமான காரியங்களை பார்த்திருக்கலாமே. यदि इसके बदले में यदि पतरस वहां बैठकर प्रार्थना किया होगा तो बहुत बड़े अद्भुत को देख पाता होगा। கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இயேசு ஜெபிக்கும்படியாய் கூப்பிடுறாரு கெத்செமனே தோட்டத்துல. इस संभव के पहले कुछ ही सौ घंटे पहले की यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना के लिए बुलाया था पतरस को, அப்ப தூங்க போயிட்டாரு. लेकिन उस वक्त उन्होंने सोने लगा। இப்ப உட்கார்ந்து வெளிச்சிக்கிட்டு ஒரு தேவையில்லாத கூட்டத்தோட செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு. अब इन्होंने जगह और ऐसे झुंड के बीच में बैठे हैं जहां नहीं होना चाहिए। துன்மார்க்குடைய ஆலோசனையில் நடவாமல்
நடவாமலும் दुष्ट के मार्ग पर नहीं चलना, பாவியுடைய வழியில் நில்லாமலும் पापियों के मार्ग पर हमें नहीं खड़ा होना, பரியாசக்காரர் உட்கார இடத்தில் உட்காராமலும் और टट्टे करने वाले के मंडली पर हमें नहीं बैठना। இது நம்முடைய இடமே அல்ல. ये हमारी ना जगह नहीं है। இந்த ஜனங்களோடு நம்மளுக்கும் தொடர்பே வேண்டாம். इन लोगों और हमारे लिए कोई संबंध नहीं है। நம்ம அழைக்கப்பட்டவர்கள், हम बुलाए हुए लोग, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், चुने हुए लोग हैं, நம்ம பரிசுத்தத்திற்கு என்று நியமிக்கப்பட்டவர்கள். पवित्रता के लिए नियुक्त किए हुए लोग हैं। உங்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? आपके चारों तरफ के लोग कैसे हैं? அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஐக்கியம் எப்படி இருக்கிறது? அவங்களுக்கு இருக்கிற ஐக்கியம் आपके और उनके बीच में रिश्ता कैसा है? தேவனுக்கு பயந்து இருப்போம். परमेश्वर के डर भय से रहे। உங்களுடைய நேரம், आपका समय, உங்களுடைய பேச்சு आपका बोल பரிசுத்தவர்களோடு இருப்பதாக, पवित्रता से होने पाए, पवित्र लोगों के साथ होने पाए। ஜெபிக்கிறவர்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்க. जो प्रार्थना करने वालों के साथ अपने आप को मिला உங்க दीजिए। சபையோடு இணைந்து கொள்ளுங்க. आपकी कलिसिया से मिल உங்க ஊழியக்காரர்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்க. आपके सेवक लोगों के साथ अपने आप को जोड़िए। ஆமென். आमीन। அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு உற்சாகம் உண்டாகும். तब हमारे जीवन में भी एक उत्साहित आ जाएगी। ஆமென். आमीन। நாலாவதாக चौथा, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 20வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 20वें अध्याय को हम पलटे। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती 20 का 20வது அதிகாரம். 20वें अध्याय। அங்கு திராட்சை தோட்டத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். यहाँ पर दाखी की बारी में काम करने के लिए नौकरों की, मजदूरों की जरूरत था। மூணாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, तीसरा आयत में, மூன்றாம் மணி வேளையில் அவன் புறப்பட்டு போய் கடற்தெருவிலே சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் और போது, छठे आयत में, 11ஆம் மணி வேளையிலும் அவன் போய் சும்மா நிற்கிற வேறு சிலரை கண்டு, 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों के खड़े पाया और उनसे कहा, यहाँ क्यों பகல் முழுவதும் இங்க சும்மா எதுக்கியா நிக்கிறீங்க? बेकार खड़े रहे? क्यों बेकार சும்மாவே நிக்கிறாங்களாம். बेकार में खड़े थे? மார்க்கெட்ல बाजार में வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு, ऐसे इधर उधर ताक के, போற வரவங்கள வேடிக்கை பார்த்துட்டு आने वाले लोगों को देखकर சும்மாவே நிக்கிறாங்க. बस बेकार खड़े थे। காலையில புறப்பட்டு வந்துருவாங்க போலக்கு. शायद वो सवेरे ही निकल कर आए होंगे। போறவரெல்லாம் பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு ऐसे बाजार में खड़े खड़े सारे लोगों को देख देख कर रहते திருப்பி होंगे। சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க फिर போலக்கு. शाम को शायद घर लौटते होंगे। வீட்டுல நினைச்சுக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் பெரிய ஏதோ கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்கன்னு நினைச்சுக்குவாங்க. घर वाले सोचे होंगे जरूर ये कहीं नौकरी में कर आ रहे हैं। ஆனா என்ன வசனம் சொல்லுகிறது? लेकिन वचन में क्या लिखा है? சும்மா நிக்கிறவங்க, बेकार, வேஸ்டா நிக்கிறவங்க, व्यर्थ खड़े रहे, ஒண்ணுத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்ல, कोई काम की नहीं, ஒரு 5 காசுக்கு பிரயோஜனம் இல்ல. 5 पैसा के लिए भी कोई लाभ नहीं। ஆனா திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலையாட்கள் தேவைப்படுகிறாங்க. लेकिन दाख की बारी में मजदूरों की जरूरत है। பரலோக ராஜ்யத்திற்கு வேலையாட்கள் தேவைப்படுகிறாங்க. स्वर्ग राज्य के लिए मजदूरों की जरूरत है। அறுப்பு மிகுதியா இருக்கு, ஆனா வேலையாட்கள் குறைவா இருக்கிறாங்க. कठिनी बहुत है लेकिन मजदूरें कम हैं। ஆனா இவங்க சும்மாவே நின்னுட்டு இருக்காங்க. लेकिन यहाँ पर ये लोग ऐसे ही खड़े थे। நாங்க சும்மா நிப்போமே தவிர ஊழியம் செய்ய மாட்டோம். हम बेकार खड़े रहेंगे लेकिन सेवा नहीं करेंगे। சும்மா வேடிக்கை பார்ப்போமே தவிர தேவ ராஜ்யத்துக்கு நாங்க ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம். हम बेकार में ऐसे ही हो जाएंगे लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करेंगे। இவங்க சும்மா இருப்பாங்களே தவிர எந்த ஊழியத்திலுமே இவங்க பங்கு கொள்ள மாட்டாங்களாம். ये बेकार खड़े रहेंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। இதனால தேவ ராஜ்யத்திற்கும் பிரயோஜனம் இல்ல, इसके चलते परमेश्वर के राज्य के लिए भी कोई लाभ नहीं है, அவங்க குடும்பத்திலையும் பிரயோஜனம் இல்ல, उनके परिवार के लिए भी कोई लाभ नहीं है, அவங்க வாழ்க்கையிலேயும் பிரயோஜனமே இல்ல. अपनी जीवन के लिए भी कोई लाभ नहीं है। ஆகவே சும்மா நிக்காதீங்க, इसलिए बेकार खड़े ना रहे। திராட்சை தோட்டத்துக்கு வாங்க, आप दाखी की बारी में आइए, அறுவடை இருக்கிறது. कि हमारे लिए कठिनी बहुत है। ஆமென், आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। வேடிக்கை பார்க்கிறதுக்கும் சும்மா நிக்கிறதுக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவதற்கும் கர்த்தர் நம்மை அழைக்கலையே. ऐसे बेकार खड़े रहने के लिए, व्यर्थ समय बिताने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। தேவ ராஜ்யத்துக்குள்ள வாங்க. परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। ஆமென். आमीन। ஐந்தாவதாக 5वीं कार्य லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका रचित सुसमाचार 9வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. 9 अध्याय को हम पलटें। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 9வது அதிகாரத்துல लूका 9 अध्याय அதுல 59வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 59 को हम पढ़ते हैं। வேறொருவனை அவர் நோக்கி என்னை பின்பற்றி வா என்று இயேசு சொல்கிறார். उसने दूसरी से कहा, यीशु मसीह ने, मेरे पीछे हो ले। கதை சொல்றாரு, நீ என் பின்பற்றி வா, यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, உனக்கு நான் என்னுடைய வேலையை நீ செய்யும். ताकि मेरे काम को तुम करोगे। ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு? लेकिन ये व्यक्ति ने क्या कहा? ஆண்டவரே, முன்பு நான் போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண எனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்கிறார். हे प्रभु, मुझे पहले ये जाने दे कि मैं जाकर अपने माँ बाप, पिता माता को गाड़ दूं। அவங்க அப்பா அம்மா இறந்தது மாதிரிலாம் அங்க ஒன்றும் எழுதப்படல. यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा उनके माँ बाप मर चुके थे करके।
ஆனா அதுக்குள்ள இவர் ரெடி ஆயிட்டாரு எங்க அப்பாவை அடக்கம் பண்ணணும்னு. लेकिन उससे पहले ये व्यक्ति ने तैयार हो चुका है कि मेरे पिता को गाड़ना है। இயேசு அற்புதமான ஒரு அழைப்பை கொடுக்கறாரு. यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही अद्भुत का एक बुलाहट को दे रहे थे। அழைப்பை ஏற்று போகும்போது जब उस बुलाहट को हम एक्सेप्ट कर कर ग्रहण कर कर जाएंगे तो எதெல்லாம் நீங்க விட்டுட்டு போறீங்களோ அதெல்லாம் என் தேவன் பார்த்து கொள்வாருங்க. जो जो चीजों को आप छोड़कर जाते हैं उन कार्य को परमेश्वर संभालेंगे। நான் அதுல 61 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 61 में ஆனால் முன்பு நான் போய் என் வீட்டில் இருக்கிற இடத்துல எல்லா காரியத்தெல்லாம் நான் ஒழுங்குபடுத்திட்டு வரேன்னு சொல்றாரு. पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। இப்போ அவருடைய யோசனை என்னன்னா முதல்ல வீட்டெல்லாம் சரி பண்ணணும். यानी पहले मैं घर पे जाकर सब चीजों को ठीक करना है। என் குடும்ப உறுப்பினர்கள்லாம் செட்டில் பண்ணணும். मेरे परिवार के लोगों को सेटल करना है। எங்க அப்பா அம்மாவெல்லாம் அடக்கம் பண்ணணும். मेरी माँ बाप को गाड़ना है। அதுக்கு அப்புறம் நான் ஃபாலோ பண்றேன். उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। இயேசு உங்களுக்கு நியமித்த இடம் அவரை பின்பற்றி வர வேண்டியதுதான். परमेश्वर के लिए नियुक्त किया है, बस उनके पीछे करना। இல்லங்க என் வீடு தாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா அது தவறான இடம். यदि हम कहेंगे नहीं मेरे लिए मेरा घर ही प्रथम स्थान है तो वो फिर गलत हो जाएगा। அதனால அப்பா அம்மாவை கவனிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. इसीलिए हम ये नहीं कह रहे या बाइबल भी ये नहीं कह रही कि अपने माँ बाप को हमें आदर नहीं करना या ख्याल नहीं करना। ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவே அவங்க பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார். क्योंकि यीशु मसीह ही अपने माँ बाप के लिए आज्ञाकारिता रहते थे। ஆனா கர்த்தர் உங்களை அழைக்கும் போது நீங்க கண்ணை மூடிட்டு நீங்க போங்க, உங்க அப்பா அம்மா உங்க குடும்பம் உங்க பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார். लेकिन यदि परमेश्वर आपको बुलाए हैं तो आप बिल्कुल जाइएगा। ऐसे परमेश्वर आपकी सारी परिवार को माँ बाप को संभालेंगे। நீங்க உங்க பிள்ளைகளை உங்க அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கிறத காட்டிலும் தேவன் உங்களை நேர்த்தியாய் பாதுகாத்துக் கொள்வார். आप अपने माँ बाप से संभाले से बेहतरीन तरीका से परमेश्वर आपके माँ बाप को संभालेंगे। ஆகவே கர்த்தருடைய அழைப்பை நீங்க ஏனோ தானோ நினைச்சிராதீங்க. इसलिए परमेश्वर की बुलाहट को आप ऐसे बेकार मत समझिए। அநேகர் எனக்கு தெரியும் கர்த்தர் அழைத்தாங்க, ஆனா என் வீடு என் தோட்டம் குடும்பம் பிள்ளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அழைப்பை மறந்துட்டு இன்னைக்கு வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. आज हम कई ऐसे लोगों को बारे में जानते हैं जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को इनकार कर कर मेरा घर मेरा माँ बाप मेरा ये वो करके बैठ गए थे। आज भी ऐसे ही व्यर्थ बैठे हुए हैं। கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். प्रभु आपको बुलाए हैं, அவரை ஃபாலோ பண்ணுங்க. उनको पीछा करिए। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीषित करें। ஆறாவதாக छठवीं कार्य யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் युगना रचित सुसमाचार 20வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 20वें अध्याय को हम पलटें। அதுல 19வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 19वें आयत को हम पढ़ेंगे। யோவான் 20:19 युगना 20 का 19। வாரத்தின் முதல் நாளாகி அன்றைய தினம் சாயங்கால வரையிலே சீசர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் இயேசு அவர்களுடைய வந்து நிற்கிறார். உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்றாரு. सप्ताह के पहले दिन 20:19 20 का 19वीं आयत। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। சீசர்கள் எல்லாரும் கூடி இருக்கிறாங்க வீட்டில். वहाँ पर चेले सारे उस घर के अंदर एकत्रित थे। திடீர்னு இயேசு வருகிறார். अचानक यीशु मसीह आए, உயிர்த்தெழுந்த இயேசு यानी जी उठा यीशु। சமாதானம் சொல்றாரு. उन्होंने कहा शांति हो जाए। எல்லாருக்கும் சமாதானம் ஆயிருச்சு. सारे लोग की शांति मिली। அவங்க பயமெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாயிருச்சு. उन सारे डर अब हट गया। ஆனா அதுல ஒருத்தர் மிஸ் ஆயிட்டார். लेकिन वहाँ पर एक जन मिस थे। அவர் யாரு? वो कौन था? அவர் தான் தாமஸ் தோமா. वो है தாமस। எங்க போனாரு யாருக்குமே தெரியாது. वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। அவர் வந்துட்டு சொல்றாரு, जब उन्होंने वापस आए थे तब उन्होंने कहा, அவர் நம்ப மாட்டேங்கிறார் இயேசு வந்ததையே. उन्होंने यीशु मसीह जी उठा उस कार्य को नहीं विश्वास कर रहे थे। எல்லா சீசர்களும் இங்க இருக்கிறாங்க, सारे चेले वहां थे, இவர் மட்டும் எங்க போயிட்டாரு? केवल इन्होंने कहीं चला गया। இருக்க வேண்டிய இடத்துல அவர் இருந்தாருன்னா உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை பார்த்திருக்கலாமே. जहां वो उनको होना चाहिए उसी स्थान पे होता है तो जरूर उन्होंने जी उठा यीशु मसीह को देखते होंगे। எங்கேயோ போயிட்டு சுத்திட்டு ரவுண்ட் அடிச்சிட்டு வந்துறாரு. कहीं जाकर उन्होंने घूम फिर कर आया है। வரும்போது என்ன கொண்டு வந்தாரு? आते आते उन्होंने क्या ले आया? சந்தேகத்தின் அந்த மைண்டோட தான் வந்துட்டார். संदेह की दिमाग को लाया। இயேசு உயிர்த்தெழுந்துட்டாரு, நம்ப மாட்டேன்ட்டார். यीशु मसीह जी उठा क्या मैं विश्वास नहीं कर सकता। இவரை நம்ப வைக்கிறதுக்காக இயேசு திருப்பி வர வேண்டியதாயிருச்சுங்க. इनको विश्वास दिलाने के लिए दोबारा एक बार प्रभु को आना पड़ा। ஆமென். आमीन। தயவு செய்து कृपया होकर கூடி இருக்கிற இடத்துல சபை கூடி இருக்கிற இடத்துல மிஸ் ஆகாம இருங்க. जहां कलीसिया एकत्रित होती है वहां पर आप मिस ना हो जाइए, वहां पर आप होने के लिए कोशिश करिए। அதை விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது போனா அவிசுவாசத்தை நமக்குள்ள வரும். यदि वहां छोड़कर कलीसिया की छोड़कर यदि और कहीं चले जाएंगे तो अविश्वास को आप लेकर आएंगे। ஆமென். आमीन। அதே போல அடுத்ததாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21 அதிகாரத்துக்குள்ள வாங்க।
वही यूहन्ना का 21वें अध्याय को हम पलटें 15வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 15वें आयत में पढ़ सकते हैं। அவர்கள் போஜன பண்ணின பின்பு இயேசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே இவர்களிலும் அதிகமாய் நீ என்னிடத்தில் அன்பாய் இருக்கிறாயா என்று கேட்கிறார்। भोजन करने के बाद यीशु ने सामोन पतरस से कहा है, सामोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? யாரை பத்தி கேட்கிறார் தெரியுங்களா? किससे देकर पूछा है? சீமோன் பேதுருவை பத்தி கேட்கிறார்। सामोन पतरस से। ஏன் இவரை பத்தி கேட்கிறார்னா क्यों इसे पूछा? 3வது வசனத்துல तीसरा आयत में சீமோன் பேதுருக்கு திடீர்னு ஒரு உற்சாகம் வந்துருச்சு। सामोन पतरस के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साहित आ चुका எல்லா சீசர்களை பார்த்து சொல்றாரு, उन्होंने अपने सारी चेलों से कहा, நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன், हे मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, யாரெல்லாம் கூட வரீங்க? कोई आ रहा है मेरे साथ? எல்லாம் வாங்க। सारे आइए। ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிட்டு போயிட்டார்। एक झुंड को लेकर जा रहा था। ஒரு நாள்ல एक दिन இவர் இந்த வலைய, இந்த கப்பல், இந்த போட்டு, இந்த தொழில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இயேசுவேன்னு வந்தவர் एक दिन ये सारे नाव को, झील को, समंदर को और सारे अपने हर कार्य को छोड़कर यीशु मसीह को पीछा किया था। ஆனா இப்ப விட்ட தொழில மீண்டும் எடுத்துக்கிட்டாரு। लेकिन अब जो उन्होंने छोड़े थे उसी व्यापार को दोबारा ले लिया। அன்னைக்கு 2 படகு மீன் வந்தது। उन दिनों में 2 नाव भर भर के उन्होंने मछली पकड़ा। அதெல்லாம் வேண்டாம் தூக்கி போட்டு இயேசுவே போதுன்னு வந்தாரு। उन दिनों में उन्होंने ये सब मुझे नहीं चाहिए करके उन्होंने यीशु मसीह को पीछा किया। ஆனா இன்னைக்கு திருப்பியும் அதே பிசினஸ் எனக்கு இருந்தா போதும் பொழைச்சுக்கலாம்னு போயிட்டார்। लेकिन आज मेरे लिए वही बिजनेस काफी है, मैं बच जाऊंगा करके उन्होंने लौट गया। இயேசு இதுக்கா கூப்பிட்டாரு? क्या यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया? மனுஷர்களை பிடிக்கிறதாக்குவேன் தான கூப்பிட்டாரு। प्रभु ने कहा मैं तो तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा करके बुलाया नहीं। இருக்க வேண்டிய ஊழியத்துல இல்ல, जिस सेवा में होना चाहिए उस सेवा में नहीं है। விட்டு வந்த பழைய காரியத்துக்குள்ள மீண்டும் போயிட்டாருங்க। जिसको छोड़कर आया है उसी पुराने व्यापार में उन्होंने चले गए। ஆனாலும் இயேசு ரொம்ப நல்லவர்। लेकिन फिर भी यीशु मसीह बहुत अच्छे हैं। இவங்களுக்காக இயேசு கரையில வென்று வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்। इनके लिए प्रभु यीशु मसीह समुद्र के किनारे में खड़े रहते थे, इंतजार करते थे। அந்த சீமோன் பேதுரு பார்த்து சொல்றாரு, அப்பா நீ என்னை நேசிக்கிறாயா, உண்மையா நேசிக்கிறாயான்ங்கறாரு। उसी सामोन पतरस को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने पूछते हैं, सचमुच तू मुझसे प्यार करता है क्या? ஆமென்। आमीन। எதெல்லாம் வேண்டாம், எதெல்லாம் குப்பை என்று சொல்லிட்டு நீங்க வந்திருப்பீங்க ஆண்டவருக்கென்று। जो जो बातों को आपने ये तो नहीं चाहिए, ये तो कूड़ा है, ये तो व्यर्थ है करके आपने प्रभु के लिए छोड़कर आए होंगे। ஆனா திடீர்னு பிரச்சனை வந்துருச்சுங்க। लेकिन जब अचानक कोई परेशानी आ गया, திடீர்னு தேவை வந்துருச்சுங்க, अचानक कुछ हमारे जरूरत पड़ी, திருப்பி அந்த கொஞ்சம் செய்யலாம், பழைய தொழில செஞ்சுக்கலாம், பார்ட் டைமா செஞ்சுக்கலாம்। दोबारा उसी पुराना व्यापार को पार्ट टाइम में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, इसका मतलब क्या है? நீங்க முழு மனசா இயேசுவை நீங்க நேசிக்கலன்னு தான் அர்த்தம்। अपने पूरे मन से आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यानी प्यार नहीं किया। இன்னும் உங்க மனசுல கொஞ்சம் பழைய காரியங்கள் இருக்கிறது। अभी भी आपके दिल में पुराने बातें हैं। கர்த்தரை முழுசா விசுவாசிங்க। हम प्रभु के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करें, உங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர், क्योंकि आपको जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य உங்களை है। கடைசி பரியந்தம் நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார்। अंत तक आपको अगुवाई करेंगे। ஹalleluya। हालेलुया। கடைசியா ஒரு காரியத்தை பார்ப்போமா? और एक कार्य को हम देखेंगे क्या? எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு காரியம் हम தான்। सब जानते हैं उस बातों को। அங்க அம்மோன் புத்திரர் சேனைகள் திரண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய்। वहां पर अम्मोन पुत्रों की सारे सेना इजराइल के विरोध में आकर खड़े रही। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யுத்த வீரர்கள் எல்லாம் யுத்தத்திற்கு போயிட்டாங்க। सारे इजराइल में युद्ध करने वाले सारे शूरवीर सब युद्ध करने के लिए निकल गए। ஆனா 2 சாமுவேல் 11 அதிகாரத்துல வாசிக்கும்போது दूसरा सामुएल 11वें अध्याय में हम देखते हैं தாவீது எருசலேமிலே இருந்து விட்டார்। दाऊद यरूशलेम में रह गया। நல்லா லஞ்ச் சாப்பிடுறாரு, अच्छे से भोजन खाया, लंच खाया, நல்லா தூங்குறாரு, अच्छे से सोया। மாடியில எந்திரிச்சு மொட்டை மாடியில ரவுண்ட் அடிக்கிறாரு। शाम को उन्होंने अपनी छत पर जाकर मंडराने लगा। வீரர்கள் எல்லாம் யுத்த களத்துல நிக்கிறாங்க, सारी सेना युद्ध के स्थान पे खड़े हैं, ஆனா ஒரு ராஜா மொட்டை மாடியில நின்னுட்டு இருக்கிறார்। लेकिन राजा यहाँ पर छत पर खड़े, छत पर घूम रहे हैं। தாவீது இது உங்களுக்கு நிக்கிற இடமா? क्या दाऊद ये स्थान आपका स्थान है क्या? சத்துருக்கள் விரோதமாய் வந்துட்டு இருக்காங்களே, आपके शत्रु आपके विरोध आ रहे हैं, அவன் உயிரை கொடுத்து போராடிட்டு இருக்கிறான், वहां पर आपकी सारी सेना अपना जान देकर आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ஆனா இவர் அரண்மனையில அங்க சாயங்காலத்துல உலாவி கொண்டிருக்கிறார்। लेकिन इन्होंने राजमहल में छत पर शाम के समय पर वो ऐसे घूमने लगा। இதே தாவீது ஒரு நாள் கோலியாத்தை முறியடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வைராக்கியமா வந்தாரு। यही दाऊद था, एक बार गोलियत को मार डालने के लिए इतनी जलन के साथ उन्होंने आगे आया था। ஆனா இப்ப எங்க நிக்கிறாரு? लेकिन अब खड़ा है, இதே कहां है? இந்த தாவீதை வனாந்தரத்திலிருந்து கூப்பிட்டு சகோதரர்கள் நடுவிலே கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணினாரு। इसी दाऊद को परमेश्वर ने वनांतर में से बुलाकर अपने भाइयों के बीच में अभिषेकित किया है, உயர்த்தினாரு, ऊंचा किया है, புலிதிலிருந்து எடுத்தாரு, धूल में से उठाया है। ஆனா இப்ப எங்க நிக்கிறாரு? लेकिन अब ये कहां है?
தேசத்தையே ஜனங்களையே நம்பி கர்த்தர் தாவீது கையில கொடுத்தாரு. सारे देश को लोगों को प्रभु ने दाऊद के ऊपर विश्वास कर कर दिया है. ஆனா இப்ப சாயந்தரத்துல மொட்டை மாடியில சுத்திட்டு இருக்காரு. लेकिन अब शाम की वेला में उन्होंने छत पर ऐसे घूम रहा. அதோட விளைவு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். उसका क्या हुआ करके आप जानते हैं अंत क्या है? எவ்வளவு பெரிய குழப்பம் அவங்க குடும்பத்துல வந்துச்சு. इतनी बड़ी परेशानियां कंफ्यूजन उनके परिवार में आया करके हम देखते हैं. ஆகவே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, கர்த்தர் நியமித்த அந்த ஓட்டத்துல பொறுமையோடு இருப்போம். जो दौड़ को परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस दौड़ में हम धीरज से दौड़ें. உங்களுக்காக நீதியின் கிரீடம் காக்கப்பட்டிருக்கு. आपके लिए धार्मिकता की मुकुट रखा गया है. நாம் ஆசைப்பட்ட இடம் அல்ல. हम जो इच्छा करते हैं, हम जो चाहते हैं वो स्थान नहीं. என் பெற்றோர்கள் என்னை அனுப்புகிற இடமும் அல்ல. या मेरी माँ बाप मुझे भेजेंगे वो जगह भी नहीं. கர்த்தர் அனுப்புகிற இடமா இருக்கட்டும். परमेश्वर जो जहाँ भेजेंगे वो स्थान. அது வனாந்தரமா இருக்கலாம். वो वनांतर क्यों ना அது हो. நினிவேவா वो இருக்கலாம். निनिवे क्यों ना हो. அது ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற இடமா இருக்கலாம். वो परमेश्वर के लिए पीछे रहने के स्थान क्यों ना हो. அது கர்த்தர் குறித்த இடமா இருக்கலாம். वो परमेश्वर की नियुक्त किया हुआ स्थान होना अवश्य है. அதுல நாம இருப்போம். उसमें हम खड़े रहें, स्थिर रहें. கர்த்தர் பார்த்துட்டே இருக்கிறார். परमेश्वर हमें संभालेंगे. அதனால தான் அது மூலமா தான் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும். उसी के द्वारा ही परमेश्वर के नाम की महिमा होती है. அங்கு இருக்கிற நிமித்தமா தான் நாம் பலருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும். यदि हम वहां रहेंगे तब ही हम कई लाखों के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे. ஒருவேளை தவறான இடத்துல நீங்க இருப்பீங்க என்றால், शायद यदि आप गलती स्थान पे हो क्यों ना हो, இப்பொழுது கர்த்தர் நியமித்த இடத்துக்கு நீங்க வாங்க. अब ही आप परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ स्थान की ओर लौट कर आए. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपका आशीषित करे. ஜெபம் பண்ணுவோமா? आए प्रार्थना. நல்ல பிதாவே, நன்றி செலுத்துகிறோம். भला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं. எங்களுக்கென்று நீங்க குறித்த நியமித்திருந்த ஒவ்வொரு இடத்திற்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். प्रभु आपने हमारे लिए नियुक्त किया हुआ चुना हुआ हर एक स्थानों के लिए धन्यवाद करता है. எங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிமிடமும் ரொம்ப விலையேற பெற்றதா இருக்கு சுவாமி. हमारे जीवन का हर एक क्षण जो है बहुत ही कीमती है. எந்த விதத்திலையும் அந்த மணியை நாங்கள் தவறான இடத்துல நாங்க போய் செலவு பண்ணாதபடி சரியான நீங்க குறித்த இடத்துல நாங்கள் நிற்க, ஊழியம் செய்ய, வாழ எங்களுக்கு கிருபை செய்தபடியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். प्रभु कभी भी आपने जो हमारे लिए नियुक्त किया है उस स्थान को, उस समय को हम व्यर्थ में ना करें, वरन हम जाकर वहां पर खड़े होकर परमेश्वर के नाम के लिए हम सेवा करें. उसका अनुग्रह हमें दीजिए. ஒருவேளை அது வனாந்தரமா இருக்கலாம், यदि वो वनांतर क्यों ना हो, ஒருவேளை அது தனிமையான இடமா இருக்கலாம், या हमें अकेला रहना पड़ेगा क्यों ना हो, ஒருவேளை அது எங்களுக்கு பிடிக்காத இடமா यदि இருக்கலாம், वो स्थान हमें पसंद नहीं भी हो, அது திராட்சை தோட்டமாவும் இருக்கலாம், यदि वो दाख की भारी क्यों ना हो, அது எதிர்ப்பு நிறைந்த நினிவேவாவும் இருக்கலாம், या वहां लोग हमारे विरोध करने वाले निनिवे के समान क्यों ना हो, நாங்கள் உம்மை மாத்திரம் பின்பற்றி வருகிறோம். बस केवल हम आपके ऊपर विश्वास करके आपका पीछा करते हैं. எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. हमें मदद कर. சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துல நாங்க வருவதற்கு எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. सही समय पर सही स्थान पर हमें होने के लिए प्रभु जी हमें मदद कर. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வசனத்துக்கு நேராக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம், हम தாழ்த்துகிறோம். हर एक व्यक्ति को इस वचन के और से तेरे उपस्थिति में समर्पित करते हैं. மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आपका आशीषित करे. Thank you. Praise the Lord. God bless you. सबको जय मसीह की.